Hello students. Okay, so we were doing operational amplifier chapter, right? So here we see two types of applications, that is linear applications and non-linear applications. Here in case of operational amplifier, there are few more applications that we are going to study from this video. Okay, so you have heard about this word, that is filter, right? So filter ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾವು ಎ ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, for some frequency signal, right, you get maximum and significant output, and for rest of the frequencies you get minimum or insignificant output, or you can also say zero output. So that is regarding filter. Okay, so filter ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ there was RC filter. So RC both are what? Passive components. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ದು ಎಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. Of course, there must be operational amplifier because it is in the application section of op-amp. Therefore, op-amp is made up of semiconductor. So, semiconductor is all the semiconductor components are non-linear, and they are all called active elements because they can bring some changes in the given signal. Therefore, it is called as active filter. Okay, so active filter anta ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. Active low pass filter. So in that we study first order active low pass filter. First order low pass filter. Okay, first order low pass filter na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಆಂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ LPF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒನ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಐ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ measure output across capacitor. Okay, measure output across capacitor. Therefore, for low frequencies ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, capacitor offers very high reactance because we know the relation between its reactance, capacitive reactance and frequency. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, for low frequency this signal or low frequency signal, okay, so you get maximum output across the capacitor because it offers maximum opposition. Maximum opposition means maximum resistance. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೈಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ right, so you get maximum significant output. Okay, maximum significant output. As the frequency increases, what happens? Reactance, okay, reactance decreases. So as the reactance decreases, right, what happens? Frequency distribution changes, and as reactance goes on decreases, opposition goes on decreasing, so output goes on decreasing. That is the meaning of what? Insignificant output. I hope you remember that one. So ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದು frequency versus gain. Okay, voltage gain, right? So for low frequency you get maximum and significant output alva. So that is what, either in case of low passive filter, right? So that will be 1, because ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದೆನ್ as the frequency increases, reactance decreases, so output decreases. So as output decreases, so you see that signal will be weaker and weaker with respect to increase in frequency. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. See, this is what. Okay, so this is a circuit of non-inverting amplifier. So ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ರೈಟ್, ಸೊ RC ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ C1 R1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. C1 R1. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ active filter final here will be decided by what? Feedback factor. Okay, feedback ratio ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ತರ ಇದೆ. ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್, your first order active filter ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, if when a RC low pass filter is followed by a non-inverting amplifier, it will be called as, it is called as first order
active low pass filter. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ವಾ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2πRC ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, 1/2πRC. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2πR1 into C1, that is what cut off frequency for low pass filter. Okay, so this much of hertz is what cut off frequency from 0 to that frequency, 0 to that frequency, cut off one. Okay, right. Then what is the output here? So output is equal to, sorry, how much is the gain? Okay, so how much is the gain? So gain is equal to, right, so ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, gain depends on feedback ratio ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus RF by RI is what gain factor. ಸರಿನಾ? So this is what regarding voltage gain. Then frequency versus gain ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಬೇಡ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೇನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಗೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ voltage gain, right? So ಈಗ ನೋಡಿ maximum output. So maximum output AV max. So maximum output ಬರ್ತಿದೆ. For low frequency again, see output of this capacitor will be maximum. Therefore you get maximum output with the gain this much, 1 plus RF by RI. RI change ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Only thing is that here the amount of output from the filter circuit changes depending on frequency. ಹಾಗಾದ್ರೆ as the frequency increases ಏನಾಗುತ್ತೆ, for low frequency it will be constant, then output of this filter decreases, therefore output of the amplifier decreases because this remains constant but input ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ output ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. See, this is how much cutoff frequency. Okay, so this is in case of so if you divide that maximum gain AV max by √2, you get a value. From there you draw line horizontally, it coincides on the response curve. So from there if you see the frequency line, so that coinciding frequency will be what our practical cutoff frequency. This is theoretical cutoff frequency. Sarina? So this is regarding active low pass filter. Okay, next we will see active high pass filter. Again, first order active high pass